Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Eugene Tan, the director of the National Gallery. I first like to extend a very warm welcome to all of you to the National Gallery Singapore. And thank you for joining us today for Art in Singapore, Evoking a National Art. As some of you who are familiar with us may know, the key mission of the National Gallery is to create dialogue between the art of Singapore and the region, Southeast Asia, not only through our exhibitions, but also our educational and curatorial programs. The gallery believes that art plays a key role in offering a more nuanced understanding of our complex histories. This is especially poignant as Singapore prepares to celebrate its 53rd National Day this week. And we are proud to present this day of insightful programs that looks at key figures and critical moments that have helped shape Singapore art and its connections to the region. Some of you may have had the chance to join our curators this morning for a tour through key works in our current exhibition, Recollect, the making of our national collection, as well as Siapa Nama Kamu in our DBS Singapore galleries. These exhibitions represent the gallery's commitment to showcasing the breadth and diversity of local artists and their contributions to the nation's story. I hope that this afternoon's talks will continue to inspire you to consider how local artists can offer unique and varied perspectives to Singapore's development, culture, and place in the wider story of Southeast Asia. The day's programs begins with the Liu Kang Annual Lecture. This annual lecture is one of the National Gallery's flagship curatorial programs, planned closely each year with the family of Liu Kang. We'd like to extend a warm welcome to the members of the Liu family, Ms. Liu here, and the guests who are here with us today. The Liu Kang Lecture explores critical issues that build understanding of Singapore art in commemoration of the contribution of one of Singapore's pioneering artists. This year, we are pleased to have artist, educator, and historian, Dr. Lim Po Teck, to deliver the Liu Kang Annual Lecture. Dr. Lim has been researching the Nanyang region and its art for many years, and today he will take us through the key geographical locations that have influenced Liu Kang's life and work. Following the Liu Kang Lecture, we are honored to have a panel of distinguished artists and educators join us later this afternoon for Memories of My NAFA Days. This year, the Nanyang Academy of Fine Arts celebrates its 80th anniversary. We look forward to hearing from Dr. Ho Ka Leong, Madam Cheng Siok Ting, Mr. Lim Yu Kwan, Mr. Leo Hee Tong, and Mr. Teo Han Wee on some of their personal stories from their time at this pioneering arts institution. I'd like to thank Club NAFA for their help in making this event possible. Closing off the day, in conjunction with our new exhibition, Lim Cheng Ho, Painting Singapore, that opened just this week, we are privileged to have the influential conceptual artist, Dr. Cho Chai Hyang, speak about his personal connections to the Singapore River. We look forward to discovering how this deep bond has influenced his expansive practice. We have a full lineup of exciting programs ahead of us. So without much ado, I would now like to invite Dr. Lim Po Teck to deliver this year's Liu Kang Annual Lecture. Dr. Lim, please. Good afternoon, guests, Dr. Eugene Tan, and artist fan. But today my topic I'm going to deliver it in Mandarin, so I hope everything is fine. 我希望今天的讲座，能够让大家满意。我将会用中文来讲解。首先，谢谢Dr. Eugene Tan 美术馆主席Mr. Simon Club NAFA Chairman 郭先生、美伦、画廊，还有我们的艺术界同道，我的老师，我的画画的朋友们，还有刘康的家庭成员，谢谢你们给我一个机会在这里和大家分享。好，今天的主题是乡土。乡土是我在永春还有麻波
所做的研究给我的一个灵感。那么乡土也是我们回忆、回顾家乡，或者是曾经住过的地方。在情感上，乡土是一个非常能够触动人心的课题，所以我们选择用乡土作为今天大家一起分享的主题。我本身在北京大学做了南洋风格的研究。在南洋风格研究，我们研究了先期画家4位艺术家，就是刘康、陈文熙、陈宗瑞，还有林协大，包括林协大、陈文熙、刘康、陈宗瑞等。那么这些艺术家在他们一生中的经历，构建了一个非常独特的绘画表达方式，所以这是我研究的课题。那么我目前是在南洋艺术学院教课，所以今天有幸和大家一起交流。那我们的研究意义在哪？就是概念，什么是乡土？就是我们通过乡土来回顾、回忆、思考我们的归属感，尤其是早期来新加坡、来东南亚，他把东南亚当成是一个新的地方，怎么样落地生根，跟回顾当时他们的祖国的一种理念过程。在这过程里面，我们面对了1937年77卢沟桥事件，跟1942、1945年的日本占领战争，还有1965年新加坡和马来西亚分家独立建国的一个过程。所以怀念是一种丝绸，怀念也是一种过程。那我们看一下刘康的背景。刘康出生于福建永春，那么从他人生的发展过程，他到过欧洲，到过印度，还有东南亚，到最终他对中国有很深的情感，所以这是刘康一生的一个艺术发展过程。那刘康本身并没有做他个人的研究，但目前有一位研究者，就是刘康的儿媳妇，就是刘泰阁的太太，做了很多刘康的研究。那我们看一下刘康的一个简单的生平。1911年在永春，这是他老家。这张照片是由刘泰阁太太给我用的，但我本身去看的老家不是这样子的，待会我们再看。生活，我们看一下刘康的生活。后面第二排最左就是刘康，他的也挺浪漫的。这张照片是他在野外游泳啊，风度翩翩，俊男美女，这是他和太太。写生，他非常享受
乡土，还有非常享受生活。1926年，刘康从麻坡回到上海，然后他在上海读书，过后到巴黎。1933年回到上海美专教课。这一段故事非常精彩，但是很多研究员，包括很多学者做了这方面研究，所以我不会把重点放在巴黎，因为这一段是好多人在做的研究。1937年回到马来西亚，1942年移居新加坡。1952年巴厘岛学生，这是在历史上好多学者，包括T.K. Sababati 做了很多关于这方面的报道。1974年有非常重要的过程，对刘康来讲，1974年为什么这么重要？因为他阔别中国30多年之后，第一次回到中国。所以他非常怀念在中国生活。1974年，他带领新加坡艺术家代表团到中国访问。过后1个月，新加坡前任总理李光耀先生带领新加坡代表团访问中国，所以这个是一个艺术之旅、艺术外交。这是1974年，到中国的一本画册，红色的哈。当时很多人在想，刚好红色也是文革时候啊，所以这本画册挺有意义的。好，现在我们回到了麻坡，我们看一下刘康在麻坡的生活。麻坡是属于罗佛州，所以你们看到他的这个统治者是罗佛苏丹。那麻坡拥有非常特别的一个名称，这名称的由来是当时王妃的名字。然后这个王妃其实是一个华人。所以大家如果有到麻坡，你可以看一下这段历史。然后当时到麻坡的华人主要来自福建永春的，所以你会发觉到永春有好多人在麻坡。那刘康的父亲就到麻坡，然后刘康在童年的时候就在麻坡度过。所以刘康在小学的时候是在麻坡中化，那么中化是当时一所非常重要的学校。而刘康在那个时候有过非常开心的童年，因为麻坡的生活给了他很多乡土气息，给他很多创作的基础概念。在中化保留了很多刘康的作品，还有陈仁浩先生的一些书信往来和照片。那么如果你到中化的时候，你会看到刘康的书本、刘康的照片和陈仁浩的照片。那么这是其中一本杂志，可以看到刘康的作品。那么当时中化校长是陈仁浩先生所以你可以看到如果我们研究一下上海美专到法国巴黎国立艺专，可以看到刘康和陈仁浩在
上海还有巴黎的求学生涯。不过那一段不在我们今天的讨论里面。你可以看到这校舍，中华校舍，那么刘康画他的学校。学校的照片，这边有一段故事，就是1937年卢沟桥事件对马来西亚麻坡还有新加坡的影响，就是包括上海美专，包括厦门美术专科学校，以及后来的南洋美术专科学校的关联。这一段大家都看过了史料，就是1937年卢沟桥事件爆发，厦门美专停课，林学大在陈嘉庚先生的帮助下，在新加坡1938年成立南洋美专，还有先驱画家到南洋等等。那么这一段也不在我今天的讨论里面，我们讲的是刘抗在抗战时期回到了麻坡。那么他到了麻坡的时候，他看到这个日本杀人杀了老百姓的事件，给他很多感触。所以我们看到刘康的漫画集其实就是在这个影响下创作了那本漫画。所以我们大家所看到那本漫画目前在再版，而这本漫画记录的就是屠杀事件。那这是其中一张照片，在麻坡。那么这是中画成立的历史背景，还有照片。可以看到很传统的一种华人办学的概念，因为当时提倡的是卖画筹款救国。那卖画筹款救国是一个海外华人对当时祖国，就是中国抗战的一种支持。那么中画也是参与了这个抗战，所以你可以看到它的出版的书籍封面或者海报都有很明显的抗战美术的影响，受到中国重庆抗战文艺的影响。所以这是一些抗日活动。那刘康当时住在哪？刘康当时到了麻坡之后，他和陈仁浩两个人一起在咖啡店里面经营咖啡店了。那么当时就是在五马路麻坡的一个市中心里面，那么楼上是他们住家，楼下就是咖啡店。那么陈恩浩和刘康就在那里啊。那我到了这个五马路，我发觉那边有3间咖啡店啊。那么3间咖啡店跟我所看到的文件上的地址有一点差别。那最终我访问了好多人，那么他们告诉我哪一间咖啡店是比较像。那这是其中一间咖啡店。那么当时那咖啡店是不是现在这间？那很多争论。那么现在我们看到就是在刘康的家族，就是在当时的照片，就是麻坡中画的照片。这是刘康在麻坡住的房子，但这个房子现在已经改了，是传统的马来佛脚楼的概念。这个房子现在拆了，盖成2间房子啊。然后我去了他的，我访问他们，刚好他的堂应该是怎么说？就是他的家族还在那边住的啊。
那再回来看一下，这张照片是他家里给我拍下来的。那么现在如果你去看的时候是看不到这样子，是一个洋灰的房子，然后前面是一个美术用品的店，挺出名的，所以如果你去麻坡很容易找到这间房子。那么这是当时的地理位置。那么中化发展过程。那这是一个非常有趣的图片，这是麻坡河，当时是在二战的时候和日本军队的一个非常重要的战役就在这里，所以很多人为保卫麻坡付出了宝贵的生命。那这是麻坡河。麻坡桥，但是这个桥现在已经改了，改得很摩登了。早期这是打仗的战场来的。那么，刘康在2020年的时候回到了中化，那他送给母校这张油画，很小的油画。就这张油画，然后我看了这个油画，有一点发霉，就是它的油有点破裂，然后我很惊讶，他们把它放在办公室。后来我就跟他讲，这张图画是有价值的，你要把它保留好一点，所以他们听得很惊讶。那么，为什么刘康会画这一幅作品？其实他画的是中国黄山，但是为什么会送这个黄山给麻坡中化？主要是他对中国乡土的怀念，他对老家的怀念，还有他对童年的怀念，所以这一件作品送给中化有非常重要的意义。那我们刚才说了，刘康怀念他老家。那么，我们看一下福建永春是怎么样的生活环境。我们每次农历新年吃的干，很多是福建永春的，还有很多电影里面的永春钱也是永春，但没有人想到它还出产很多荔枝啊。我到永春的时候，满街都是荔枝，就好像我们在路边看到的红毛丹一样。这棵荔枝树就在刘康的老家的旁边。那我们没有到刘康老家之前，我到了永春县的图书馆，我想看一下刘康的资料。那么这个是有一点像我们的国家图书馆啊。它是我们的县图书馆，那它有记录刘康。这本书大家都看过，这本书就放在永春图书馆里面，已经算不错的位置了，可能我们觉得有点乱。那么这个是记录永春出名的人物的一个展示柜，那么你可以看到刘康画册就在这里。那为什么永春有非常独特的地理位置呢？因为现在全世界的永春人，他们赚了钱都会回永春盖房子。为什么会回永春盖房子？因为永春有很好的地理位置，就是背山面水，他们有大山，那么他们很喜欢把房子盖在半山坡，面向小溪或者小河。那么这个风水是当时很多海外华人他们都会回去建房子，建了没有住啊，只是建了个房子，他为了拿那个风水。但是刘康
不是特别去建这个，它是本身就住在那的，所以它的风水就在那。所以，如果我们去看一下永春的历史，那个河流对当地的生活影响很大。这是其中一条河，这条河是主要河流。这条河的下游有很多故事，待会我们再讨论。那永春出了很多名人，这个是在侨联办公室看到的名人，就是这个名人包括了刘抗先生，徐关中著名诗人，徐成尧，刘泰阁先生，还有我们的前任总理吴作栋先生，都是永春的名人。所以一方风水养一种人，很多人认为好的风水就有好的有才华的人。那就看到最上面是吴作栋、刘抗。这是刘泰阁先生回到永春发展的其中一张照片。刘泰阁先生是永春的名人，因为永春很多大型的建筑项目是刘泰阁负责设计的。那如果你要看一下这个资料，就是要去看一下永春的侨联。侨联就是有一点像我们的会馆，就是海外华人他要回去的时候，他们就会去侨联办公室登记记录。如果你要去找人的话，你就要去侨联找人。所以这个侨联的办公室里面就会有吴作栋先生、刘康还有刘泰阁的资料。那么这个地方叫做湖阳，湖阳是刘康的老家。那么刚才我们讲过，这个地方风水好，所以出了很多名人。这个是吴作栋先生的老家，他本身不住那边，他的老家。但是那个永春政府很现实，因为他觉得这是新加坡总理，就把他的房子装修得很漂亮啊。所以这个就是吴作栋老家啊，已经失去了他本来的特色，因为装修得太漂亮了。那么我们去访问他的邻居，他的邻居就一直摇头，他说我们的家就在你们的总理的旁边，我们出门很不方便，公安一直来。他说如果有访问，有贵宾要来访问，公安就到他家，所以他说给他带来很大的麻烦。当然他也很开心那么老家通常他们会有去拜的，就是他们的传统，所以他的那些邻居或村里的人都会去为他的祖先上香这个就是很漂亮的风景这个地方就靠近刘康的家了跟吴作栋的老家隔了一段路。为什么我要把我放在里面？要给你们看一下那个比例，因为我每次要放人进去，然后刚好没有人，我只有自拍了。好永春它出名的地方不是那个过年的干是老厝，中国4大名厝其中一个是在永春。那么它跟文化是有关系的，因为吃那个醋的人，他们认为他们很刻苦耐劳。那么永春老厝，它有一个是100年的，这边有100年老厝，然后我们有去参观每天那个找一个工人去搅拌一下那个醋，已经有100年历史了老厝就放在这。
这个不是 installation 啊，这不是装置艺术，这个是香。永春的其中一个特产就是香，就是我们华人祭拜用的香，它是永春的另一个特产。他们把它做得很漂亮啊，挺有艺术气息的。这是另一个名人的家，余承尧就是一个非常重要的人，还有他的家，所以这些物质都会有立碑来保留的。你可以看到风水嘛，后面是山，前面是河。现在农民就把它有的养鸡养鸭养在那，所以挺有特色的。一般的老房子都是这样子的格局。所以凡是这些名人的家，政府就会立一个碑。然后你可以从里面往外看，这个是一个风水的方位。高山他们很喜欢，这是他们的生活的一部分。所以余承尧是一个名人，如果你去注意一下，他有很多故事。背后是小溪，所以他们很重视这个风水的，山跟水。这个环境非常好，空气很好的。好，现在这个就比较特别了。我们到的时候，我好像外星人，这样很多人就围过来看我，因为那边很少外地人跑来看的。那这什么地方呢？这个就是刘康先生的老屋。什么叫老屋？老屋不是住的地方，老屋就是他们祭拜祖先用的。这个地方是刘康家族会过来，不是刘康家族，是刘姓的家族在永春会过年过节，他们就会在这里祭拜祖先用的。但是呢，如果你问刘康住在哪，他们就告诉你刘康住在这。但实际上刘康不是住在这里，因为这是祭拜祖先用的。所以凡是你是刘姓家族的人，这里就是你的家，但是你自己住的屋子是在别的地方。所以他讲刘康的老家。所以我刚刚开始听说刘康老家，我就觉得奇怪，这个地方怎么是家呢？原来是这个概念。那么你可以看到，如果当时你做了状元，或者是你去考试，你做官的时候，他会把你的名字放在这里，明白？就是这个是他们光宗耀祖的一个重要的地方。那刘泰阁先生也回来祭拜所以这个是这张照片也很重要啊。那一般上这个屋子是开放着的，你随时都可以走进去看。这是原汁原味的，没有装修的。你可以看到当时的屋子是这样子的。后面是荔枝树啊，然后我一出现的时候，他们就围过来了，很亲切的跟你讲话。好。这边就是刘康住的地方。那刘康住在哪？因为刘康的屋子已经很破烂了，所以呢，他们盖了一个铁的屋顶来也不是说保护了，就是其实就作用就是一个象征的作用。那屋子已经非常破烂了。这老屋子是刘康出生就在这里，刘康的童年也在这里。但很可惜，昨天我跟刘女士
我去访问刘女士，她告诉我有一口井，但是我去那边没有看到，因为那草长得太高了。我没有办法看到那口井，很可惜，因为刘康还记得那口井。这张照片还挺不错，你可以看到比较完整的物质的原貌。然后跟刚才我们所看到吴作栋的老家是一样，只是吴作栋老家翻新了，这个没有翻新，不一样。所以这个你看到原汁原味。我们再看一下屋子里面是怎么样子的，它的门、窗口，很可惜我因为当时我没有办法去看那个字，我拍了下来哈，那个字还没有把它弄清楚。有一段时期里面有人养鸡养鸭，所以已经被破坏了。这是房间，我感觉这个木还是挺漂亮的。然后后来我发觉了一个很特别的东西，就是屋子的图案。这些是因为有人进来，那么有一些农业活动，所以受影响。我讲的图案呢，就在墙壁上的。我觉得这图案很漂亮，可能我们本身是画画的，我看得很开心。我觉得它有一点像我们在敦煌或者是一些石窟里面看到的图案。当然这个是属于那个陶瓷的工匠所做的，但我觉得也挺不错啊，很值得我们去回味。那包括屋顶的图案，非常朴实的图案。我发觉到那个颜色非常好看，只是有些我们颜色已经没有保留下来了。那么后来我仔细去看一下，它主要讲的是一种道德观念，一种中国的民间的一种生活道家思想。那这些道家思想都流传在每一个农民或者每一个人的生活里面，所以这是挺好的一种有教育意义的图画。我发觉到图案里面都会有个女性，好像妈妈这样作为一家之主，而它图画里面带给你一种和谐的一种概念，还有就是很温馨，就是我看到比较完整的两个妇女在下棋。所以这些图案可能是一种非常有趣的一种启蒙创作的图案，可能是一种非常有意义的思想对一个小孩子的童年，因为它能够对你的文化、对你的哲学思想有一定的启发。还有花纹，还有线条。那我发觉到这些线条对画家的影响是存在的，因为刘康很喜欢在他油画里面勾线条。
然后你可以看到非常传统、非常典型的对联，然后这些对联都是当时保留下来了。我很高兴看到这些东西都没有受到破坏。那么中间有一些木板是有维修，但基本上它保留了这个屋子的原貌，就是没有太多的装修。那我非常喜欢这个木雕，非常有意义的，它代表一种丰盛跟圆满，在这个建筑里面两边都存在，是一种对称。所以我喜欢这个图案，还有就是它的木雕。我们可以看到上面的那个铁板，这个屋顶，后来我发觉到其实它保护作用不存在，因为这个屋子还是在损坏中，很可惜啊。这看得比较清楚的。那这边是徐冠中先生写的诗，因为徐冠中先生是永春的名人。那么为什么会有这首诗呢？因为他到了台湾，他不能回去中国，所以他写这首诗是有对于祖国土地的怀念，这样乡愁。那乡愁是这个博物馆的名字来的，所以如果你去余光中博物馆，你会看到这个主题叫乡愁。那么这个字也跟其他另一个名人有关系，就是当时弘一法师就在永春闭关1年，就离这里不远，所以当时有很多人就写关于乡愁思念的文章，余光中就是写了这样的一段文字。所以这段文字我觉得是非常有乡土味道，就是怀念故土。这张照片是在永春非常出名的照片，这张照片让很多人想起刘康，这张照片让很多人提起刘康。当我去永春图书馆的时候，那个图书馆的研究主任告诉我赶快去找这张照片。后来我去找了这张照片，我找到照片是在网络上找到的，很模糊，没有办法用的。后来通过新加坡国家美术馆的帮忙，我和刘康的媳妇，就是刘泰阁夫人，拿了这张照片。这照片的版权是属于刘康家族的。我认为这张照片非常有意义，代表着刘康的乡土情结。它让我们回顾一下大师怎么样的去怀念、去探索他的老家。通过他的风土，我们看到永春自然景观就是背山靠水，面向小溪河流，背上大山。这个风水是当时很多永春人引以为荣的，包括现在很多的永春人会告诉你，这个风水养了很多名人，包括刘康先生。而刘康先生对这个泥土的怀念，可以从这张照片看得到。照片中间是刘康夫人，照片的左边就是刘康最疼爱的女儿刘道纯女士。所以这张照片给我很深刻的
印象，而我很高兴、很感动。今天刘道纯女士一在我们观众席上，我请她站起来一下好吗？谢谢刘女士跟我分享了一部分刘康的生活。当时很多人想了解一下那个泥土是有没有味道的，还有人问我那个泥土有没有带回新加坡，现在泥土在哪里？后来我问了，他说泥土没有带回来。所以为什么要让刘康的女儿刘女士去嗅这个泥土？我觉得意义很重要。为什么？因为它让你看到你的故乡的泥土，这是非常感人的照片。然后听说拍这张照片的摄影师因为这张照片得奖。那这张照片是在永春，是很出名的照片。我很高兴、很荣幸有机会用这张照片和大家分享。那我们接下来看一下怀念。我们应该从这照片可以看到一些历史的回顾，但是它是在一个温馨的家里面。这是放在刘女士家里的收藏品。你可以看到刘康对于家乡的概念，它展现在南洋风格的作品里面。你可以看到泥土，你可以看到具有乡土气息的绘画，这是其中一部分。刘康对于乡土的怀念，创造了马来西亚的、印度尼西亚还有中国的风景画。这些作品里面都对山跟河做了描绘。我发觉到在我们的Pioneer Artist 先驱画家里面，对山做绘画画的最多的是刘康。所以这是其中一件，我们可以大家从这个照片可以感觉到他对乡土的描绘跟怀念。这件也是在刘女士家里看到作品，我本来以为是在国家美术馆收藏，后来发觉到原来在刘女士家里。这件作品我挺喜欢的，很特别。同样的看到了乡土味，只是这个乡土味不在中国，但是乡土是来到了东南亚，来到了南洋。后面那位漂亮的小女孩是谁呢？大家猜一下，就是刘道纯女士，她的现在跟她的以前。刘康很疼她，所以刘康帮她画了好多张照片，很多张像，尤其是那个粉彩。所以你可以看到刘道纯女士小时候的照片，跟她现在保留得很好。我觉得这张照片是挺有意义的。这是同样的，我要留一个记录，所以我放我在里面。后面看到乡土味了，东海岸或者是西海岸的遗传，还有就是土族原住民的乡土味。你可以看到刘康家里的摆设。刚才我们看到了永春，我们看到了麻坡，现在看到了新加坡的家。这张是拍的不好，这个是他的雕塑。很温馨的感觉。他的庭院你一进去就看得到。这张照片我很喜欢，感觉很舒服。
然后我发觉这是我在跟他互动。为什么？因为我不知道这个铁花是有故事的，我不晓得大家有没有注意到。我们再看一下，这铁花呢是用刘康自己设计的，上面有他的名字存在，所以我觉得这张照片是很有意义的。看到吗？刘左边，刘康。刘道春，你是告诉我，如果我到永春老家的时候，应该从他的正门看出去，有一道景，而且看到山，那是一个风水。我错过了，因为我看到很多草。但是我来到刘康家的时候，我看的这个铁花，我觉得这铁花给我好多感触，因为我看到刘康的名字出现那边，他每天看着这个窗口，好像看到了故人。然后对我来讲，我看到了一个伟大艺术家，温馨的家，我看到了爱，我也看到了乡土的气息，所以我觉得这一道铁花是非常有意义的。我就用这一道铁花结束今天的分享，谢谢大家。主办单局给我1分钟，我要做一个简单讲解。我要谢谢刘康家族，刘道纯女士、刘泰阁先生、刘泰阁夫人、新加坡国家美术馆、厦门大学艺术学院、永春县政府永春会馆，还有马六甲麻坡中华学校，还有就是我的朋友们、我的老师们、我的同学们对我的研究给予的帮助和鼓励，谢谢大家。不晓得在座的来宾、老师、朋友们有没有什么指教，给我一些意见或者什么问题，请发问。有没有什么想法？如果没有的话，我想讲一下，就是我以前对刘康的认识是比较简单，因为在我做南洋风格研究的时候，我看的是很多艺术家，包括林协大等等，或者是钟士彬、陈文熙。当我这一次国家美术馆给了我机会，我需要去好多地方，因为我怕如果我炒冷饭把旧的资料拿出来讲的话，你们会觉得我没有贡献，所以我没有办法，我一定要做一些东西。到了永春的时候，我发觉到我收获很大，我看到了文化，看到了真情。我在麻坡，我看到了历史，看到了河流，看到了水，看到河流文化的传承。还有在跟美术馆的接触里面，美术馆的这个研究员给了我很多鼓励。本来我没有信心来做这个讲座，因为我最怕面对观众的。那么我只要求讲的可以过关，我只能够要求通过这个讲座可以跟大家互动跟学习，通过这个讲座让我们更了解艺术家的发展。我记得当我们在访问刘泰阁夫人的时候，她本身就是个研究者。我记得美术馆的研究员问她，为什么你会关注于刘康的研究？因为她现在在做刘康研究。他认为那是有意义的事情，因为他可能以前没有好好的做这方面刘康的研究，虽然刘康是跟他在一起，所以他现在非常认真的做研究，我很感动。我也是感觉很有意义，因为我认识刘康的时候是我在读书的时候，我的美术老师林江奇先生介绍我，让我认识刘康。当时我看着刘康，我没有感觉。
后来我在跟刘康接触是他写一个书法给我，在南洋艺术学院，所以那时候我只是觉得他是个大师。我最后一次见到刘康是他在美术总会，当时他不能行动，要把他扶上2楼。我记得林龙成先生当时也在场，所以这些都很有感触，让我认识一个大师。但真正最有意义的就是我看到了刘道存女士对于她父亲的真情流露，我非常感动。那道铁门，这道铁门给了我很多思维。我认为这个铁门就是一个艺术家一生的过去跟现在的一个空间，一个平台。我看到这铁门，应该和大家一样跟大师学习。好，再一次谢谢大家，谢谢。还有没有其他问题啊？林龙成先生，请。谢谢林博士，精彩的这个分享会啊。你可以用麦。OK 谢谢大家。谢谢林博士，这个分享会很成功。我只是一个小小的建议，比如说毕加索，他本身出生在西班牙，在巴黎我们可以看到他的美术馆，那么西班牙也在那边也看到他的美术作品纪念馆，两个地方都在争取这样的一个文化跟一个艺术大师的作品。我看到那个刘康先生的祖屋，师傅那边的永春的县政府有没有这个智慧？那个祖屋其实是一个根，一个文化跟一个种子的开始，有没有做一个保留，很好的保留？那么不单把祖屋保留，而且把艺术品弄一个展示，或者刘先生他们的家庭里面有没有这样的一个仪式，跟以后将来有没有这样的一个思考？谢谢大家。谢谢林龙成先生提的非常有意义的题目。这个问题昨天我有问过刘道存女士，这个不容易，因为那个土地是属于家族的，就是老家的，就是你的那些刘氏家族的大家的。那么如果你要去建筑，你要掏钱的，政府是不会给你钱的。那么你建了之后，你还要去维护它，是不容易。那么我们刚才看到吴作栋先生的故居，是因为吴作栋先生当时是新加坡总理，所以福建省政府当然要去把它弄好它。这是现实的问题。那么我本身也是非常期望跟期待这个老屋子能够保留下去。我不晓得刘道存女士是不是要补充一下？其实好多年前，他们那边政府就是当地政府也有要求我们，问我们要不要回去修那个房子，可是我们觉得。因为这个是家族的，不是我们刘康先生的家，所以会牵连很多家族的人，而且也是一笔很大的钱，所以什么人要去做呢？就是做完了又有什么用呢？所以我们就打算不了了之就算了，因为做完了我们也不可能回去。然后放在那边就是左邻右舍，就是来利用了。因为你看我们不在的时候，他们就拿来养猪、养鸡、养鸭，弄得一塌糊涂，很脏。所以他就希望你赶快把它建好了，他们就可以进去住。所以我们就决定不做了，就是这样。谢谢刘女士的感慨的真心话，我们非常期待，但这个是很无奈的事情。当然，我们希望可以保留下来。好，还有没有其他的问题呢？
我叫郑文兴，我1968年还年轻的时候是跟刘抗老师学画，刘闹纯女士，当时我还去过她家 ，Hello， 那么大家生活蛮忙，那么忙碌就没有再联络。今天听到有这个讲座，我特地赶下来，感触很深。其实我觉得不用去得太远，咏春今天的故事背景很多背景故事，提供了很多很令人感触的一些背景和故事哈。但是我们不需要看得太远，因为我们跟刘抗老师学画的时候，就是在那个红海，就是那个叫什么国泰戏院旁国泰边，戏院旁边的那一排屋子已经不见了。那么我记得小的时候，常常在那边等着回家的时候，我都去那个红海渔场看鱼啊，然后就每个礼拜天都去那边学画。逮捕山的时候也是在那边经过嘛。现在呢，那个地方已经变成了收大艺术学校。我那时候有跟他们提过。既然刘抗的旧址，那个studio 在那边的时候，为什么必要？我们就远的不讲，近的呢就来纪念说刘抗曾经在那边办过 studio 10多年，不很长的一段日子。所以这一点我现在想起来呢，是觉得说还是可以做的。这是我个人的一点小意见。很好的想法。刚才您提到这个刘抗的画室，就 studio 在那个国泰戏院旁边。我记得当我在读南亚美专的时候，我跟我的同学就是贝友宽、麦一全，我们曾经在那边捡到了速写簿，就是刘抗当时在整理他 studio 丢了一些画框、油布，还有一些速写簿。当时我们不知道那是宝。我们看完就放回去了，在地上。我现在觉得我们很笨因为当时我们还在读书，我们就发现这是刘康的 sketch，OK， 看放了我们就走了。可能我们不够敏锐，所以我们身边有很多东西是值得我们去看的，所以以后我们要多珍惜。好，还有没有其他的问题呢？如果没有其他问题，谢谢大家今天给我宝贵的机会，让我和大家一起分享，然后也谢谢有机会和大家一起学习，谢谢大家。还有我要谢谢我们美术馆馆长，就是尤金丹先生，来支持我，谢谢。